مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. میری درخواست ہے آپ سب سے کہ آپ کلام پاک میں سے میرے ساتھ نکالیں The Gospel according to Mark, chapter 9, verse 49 to 50. کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی. نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو. آمین. آمین. تشریف رکھیں. ہاللیلویا. عزیزو، میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے آج کے اس خوبصورت دن، اس لمحے، اس موقع کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگی میں رکھا ہے، اور خاص اس موقع کے لیے کہ ہم خداوند کی حضوری میں آ کر اس کی پرستش کر سکیں. کتنوں کا ایمان ہے کہ خداوند یہاں موجود ہے؟ ہاللیلویا. زوردار تالیاں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے لیے. ہاللیلویا. اور میں خاص خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب خداوند ہم سے بات کرنے کو ہے. اب ہم خداوند کی میٹھی آواز سننے کو ہیں. کلام میں داؤد بادشاہ کہتے ہیں کہ تیری باتیں میرے لیے کیسی شیرین ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سی بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے. اور عزیزو، آج ہم انہی میٹھی باتوں کو، انہی زندگی کی باتوں کو سیکھنے کو ہیں جو ہماری عقل کو نہیں کرتی ہے، تاکہ کلام میں لکھا ہے کہ عقل کے نہیں ہو جانے سے ہم اپنی صورت کو بدلیں اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنیں. آمین. اب اس سے پہلے کہ ہم مزید کلام کی طرف بڑھیں، میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا اور آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے اب اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے؟ میرا پہلا سوال ہے کہ آپ میں سے کتنوں کا ایمان خداوند یسوع مسیح کے اوپر ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. ہاللیلویا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنوں نے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام سے بپتسمہ لیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. ہاللیلویا. آخری سوال، آپ میں سے کون کون اپنے آپ کو یسوع کا سپاہی کہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. ہاللیلویا. زوردار تالیاں اپنے لیے بجائیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ میں سے کون کون اپنے آپ کو یسوع کا سپاہی کہتا ہے. اور عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایماندار میں اور ایک سپاہی میں بہت فرق ہے. ایک ایماندار جو ہے وہ دعا کرتا ہے، بائبل پڑھتا ہے، خدا سے محبت رکھتا ہے. لیکن ایک سپاہی ان پچھلی باتوں پر دیانتداری سے عمل تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان ذمہ داریوں کو بھی نبھاتا ہے جو اس کے سپرد کی گئی ہے. اور اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح عزیزو ہم سپاہیوں کے سپرد کچھ ذمہ داریاں دیتے ہیں. مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اور انہی میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ تم زمین کے نمک ہو. اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو اسے کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اور آج اس لیے عزیزو ہم خداوند کے پاک کلام میں سے یہ جانیں گے کہ نمک بننے کا مطلب کیا ہے، کیوں خداوند یسوع مسیح اپنے سپاہیوں کو، مجھے اور آپ کو، ایماندار کو نمک سے تشبیہ دیتے ہیں. ہم جانیں گے کہ نمکینی ایک ایماندار کی زندگی میں کس چیز کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سی آگ ہے جو ایک نمک کو نمکین بناتی ہے. کیونکہ یاد رکھیں، یہ کلام نہ کہ صرف ہماری ذمہ داریوں کو یاد دلائے گا، بلکہ یہ احساس دلائے گا کہ کیا ہم صرف نام کے سپاہی ہیں یا کام کے بھی سپاہی ہیں. آمین. آج کے خداوند کا موضوع ہے نمکین ایماندار. میرے پیچھے بولیں نمکین ایماندار، یعنی سالٹی کرسچن یا سالٹی بلیور. اب اس سے پہلے عزیزوں ہم کلام کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گا کہ ہم کچھ دیر مرکز کی انجیل کا مطالعہ کریں، اس کے 9ویں باب کو ہم دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح یہ کہیں کہ تم نمک ہو، تم زمین کے نمک ہو،
اس سے پہلے کیا واقعات ہو رہے تھے, کیا باتیں ہو رہی تھیں. تو اگر آپ اس باب کو شروع سے پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگرد یعقوب, یوحنا اور پطرس پر اپنی جلالی صورت ظاہر کرتے ہیں, جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی جلالی صورت میں موسیٰ اور ایلیا خداوند یسوع مسیح کو ملنے آتے ہیں. اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں تو ایک شخص جس کے بیٹے میں گونگی روح تھی, وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے تو اس کو ٹھیک کر دے, کیونکہ تیرے شاگرد اس کو ٹھیک نہیں کر پائے. یسوع نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھ کر ان کو ڈانٹا کہ اے کم اعتقاد قوم, میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور کب تک تمہاری برداشت کروں گا. اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح راستے میں تھے تو آپ پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح اپنی موت کا ذکر اپنے شاگردوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ابن آدم بہت جلد آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا, اور شاگرد اس بات کو نہ سمجھیں. اور شاگرد اسی راہ میں بحث کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہم میں سے کون بڑا ہے. تب خداوند یسوع مسیح ایک بچے کو ان کے پاس لے کے آیا اور کہا کہ جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند بنائے گا آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا ہوگا. پھر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے, اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے, اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال, بجائے اس کے کہ تو اس آگ میں ڈالا جائے جو کبھی نہیں بجھے گی اور جس کا کیڑا کبھی نہیں مرے گا. اور آخرکار خداوند یسوع مسیح نمک کی بات پہ آتے ہیں کہ نمک اچھا تو ہے, لیکن اگر نمک کی نمکینی چاہتی رہے تو پھر اسے کس چیز سے مزیدار کرو گے. اب سوال یہ ہے کہ کیوں خداوند یسوع مسیح ہمیں نمک سے تشبیہ دیتے ہیں. خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم زمین کے چینی ہو, اگر چینی کی مٹھاس جاتی رہے تو اسے کس چیز سے مزیدار کرو گے. یا خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم زمین کے آٹے ہو. تو کیوں خداوند یسوع مسیح ہمیں نمک سے تشبیہ دیتے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ یہ عزیزوں کہ نمک قیمتی تھا. میرے پیچھے بولیں, نمک قیمتی تھا. خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں عزیزوں نمک بیش قیمتی تھا, اور اتنا کہ لوگوں کی سیلری جو ہے وہ نمک کے طور پر دی جاتی تھی. نمک کو سیلری کے طور پر دیا جاتا تھا. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ سالٹ سے لفظ سیلری نکلی ہے. نمک اتنا قیمتی تھا خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں, اور اسی وجہ سے جب خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو نمک کہتے ہیں تب خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو کہتے ہیں کہ تم قیمتی ہو. اور عزیزو یاد رکھیں کہ میں اور آپ اپنی اچھائیوں کی وجہ سے نہیں, اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں, بلکہ ہم اس لیے قیمتی ہیں کیونکہ ہمیں ایک بہت بڑی رقم دے کے خریدا گیا ہے, ایک بہت بڑا دام دے کے خریدا گیا ہے, اور وہ دام, وہ رقم میرے اور آپ کے منجی یسوع کا لہو ہے. ہاللیلویا, زوردار تالیاں خداوند یسوع مسیح کے لیے. ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہے کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یا سونے چاندنی کے ذریعے سے نہیں ہوئی, بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. اور خدا کے پاک روح نے, جب میں قیمت کے بارے میں لکھ رہا تھا تو خدا کے پاک روح نے جس نبی کی سٹوری میرے دل میں ڈالی وہ تھا ہوسیہ نبی. خداوند نے ہوسیہ نبی کو کہا تھا کہ جا اور اپنے لیے ایک بدکار بیوی لے, اور جب یہ بدکار بیوی اپنے پرانے یاروں کے پاس چلی گئی, بک گئی, تب خداوند نے ہوسیہ کو کہا کہ جا اسے جا کے خرید لا. اور ہوسیہ, لکھا ہے کہ ہوسیہ نے اس کو جا کے خرید لایا, اسے مول لے آیا. اسی طرح سے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں گناہ کے قبضہ سے بچایا. یاد رکھیں کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے تھے, ہماری اچھائیاں ہمیں نہیں چھڑا سکتی تھیں, اس لیے اسے آنا پڑا جس نے کبھی گناہ نہ کیا تھا. کلام میں لکھا ہے کہ باپ نے مسیح کو ہماری خاطر گناہ بنایا تاکہ ہم مسیح میں رہتے ہوئے راست باز ٹھہر سکے. آمین. سب سے پہلی وجہ ہے کیوں خداوند یسوع مسیح ہمیں نمک بلاتے ہیں, کیونکہ نمک قیمتی ہے. میں اور آپ قیمتی ہیں. ہاللیلویا. دوسری وجہ کیوں خداوند یسوع مسیح ہمیں نمک کہتے ہیں, کیونکہ نمک محفوظ رکھتا ہے. آج اگر آپ کے گھر میں کوئی کھانا بچ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو اٹھا کے فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ اگلے دن وہ کھانا استعمال ہو. ایسی ہے خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں کوئی فریج یا ریفریجریٹر نہیں ہوتا تھا. لوگ کیا کرتے تھے, وہ گوشت کے اوپر باہر سے اور اندر سے وہ نمک لگا دیتے تھے تاکہ وہ گوشت جو ہے وہ جلدی کر کے خراب نہ ہو, وہ گل نہ جائے, وہ سڑ نہ جائے. اسی طریقے سے عزیزوں خداوند یسوع مسیح جب ہمیں نمک کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہم نسل انسانی کو ان کے گناہ آلودہ زندگی اور دوزخ کی آگ سے بچا کر زندگی کی راہ پر لے کے آئیں. ہاللیلویا. کلام میں لکھے جو کوئی کسی گنہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. سو ہمارا دوسرا مقصد, ہم سپاہیوں کا دوسرا مقصد ہے بہت سی جانوں کو یسوع کے لیے بچانا.
पहला मकसद है कि नमक बेशकीमती है, दूसरा कि नमक बचाता है, तीसरा नमक अहद बांधने के लिए इस्तेमाल होता था। मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ एक हवाला निकालें, गिनती की किताब आप सब मेरे साथ निकालें, गिनती की किताब उसका 18वां बाब, नंबर्स चैप्टर 18, उसका 18वां बाब और उसकी 19 और 20वीं आयत पढ़ेंगे। ये दो आयत हम पढ़ेंगे, गिनती की किताब 18वां बाब और उसकी 19 और 20वीं आयत। जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया। ये खुदावन के हजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। और खुदावन ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इसराइल में तेरा हिस्सा और तेरी मिरास मैं हूँ। आमीन। अब अगर आप इसकी बैकग्राउंड देखें तो खुदा जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से ले आए थे और वो वादा की सरजमीन की तरफ बढ़ रहे थे, तब खुदा ने हारून के घराने से यानी बनी लावी से कहा था कि उस मुल्क में तुम्हारा कोई हिस्सा या कोई मिरास नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, मैं तुम्हारी मिरास हूं। और इस अहद को बांधने के लिए खुदावन ने नमक का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसे नमक का दायमी अहद कहा जाता है। उसी तरीके से अजीजों, इसकी सबसे बड़ी हमें मिसाल मिलती है खुदावन यीशु मसीह की। खुदावन यीशु मसीह जो हमें नूर बुलाते हैं, खुद दुनिया के नूर हैं, ऐसी है। उसी तरीके से जो बातें आज हम सीख रहे हैं, ये सब बातें खुदावन यीशु मसीह में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह खुद जमीन के नमक भी हैं। कैसे? बाप ने अजीजों इस दुनिया से अहद बांधा है, और उस अहद को किसके वसीला से बांधा है? नमक यानी मेरे और आपके मनजी यीशु के वसीला से। और वो अहद क्या है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये इख्तियार बख्शा है कि हम बथेरों को इस अहद में शामिल करने का वसीला बने। यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ और जाके कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो तीसरी वजह है इंसानों को इस अहद में दाखिल करवाना, जो खुदा का अब्दी अहद है, मोहब्बत का अहद है, जो यीशु मसीह के वसीला से बांधा गया है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक और हवाला निकालें, कज़ाब की किताब उसका 9वां बाब, कज़ाब की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 45 आयत हम पढ़ेंगे। कज़ाब की किताब 9वां बाब और उसकी 45 आयत। और अभी मलिक उस दिन शाम तक शहर से लड़ता रहा और शहर को सर करके उन लोगों को जो वहां थे कत्ल किया और शहर को मस्मार करके उसमें नमक छिड़कवा दिया। आमीन। और ये मुझे लेके जाता है अपने चौथे नुक्ते की तरफ कि नमक तबाह करता है। सब बोले नमक तबाह करता है। यीशु के सिपाही होते हुए, जमीन के नमक होते हुए, हमारा काम सिर्फ रूहों को बचाना नहीं है अजीजों, बल्कि इब्लीस और उसकी बादशाही से लड़ना भी, उसे तबाह भी करना है। जैसे पौलुस रसूल कहते हैं कि क्योंकि हमें खून और बोझ से कुश्ती नहीं करनी है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया के तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जख्मों पर नमक छिड़कना, सुनी है आपने? जख्मों पर नमक छिड़कना। जब आप जख्म पे नमक छिड़कते हैं क्या होता है? जलता है, वो गल जाता है, वो सड़ जाता है। इसी तरीके से अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीब की वसीला से इब्लीस और उसकी बादशाही पर जख्म डाला है, और हम नमक उस जख्म को जलाते हैं, सराते हैं और उसे तबाह कर देते हैं। आमीन। तो हमारा जो चौथा मकसद है वो इब्लीस और उसकी बादशाही को तबाह करना है। पांचवा और आखिरी मकसद, क्यों खुदावंद यीशु मसीह हमें नमक कहते हैं? क्योंकि नमक जायका देता है। नमक का यही तो मकसद है कि नमक जायका देता है। आप में से कोई फीकी बिरयानी खाता है? बताएं मुझे। या कोई फीके पॉपकॉर्न खाता है? नहीं। पॉपकॉर्न सॉल्टी, बिरयानी सॉल्टी, तो फिर इस दुनिया में भी आपने सॉल्टी बनना है। आमीन। और उसी तरीके से अजीजों, जायका, हम ईमानदार, हम नमक इस दुनिया में आने वाली बादशाही का, अब्दी बादशाही का जायका देते हैं। हम इस दुनिया को खुदावंद यीशु मसीह की इंजील का, खुदा की अच्छाई का, उसके रहम और उसके फजल का हम जायका देते हैं। कलाम में लिखा है,
ہم دنیا کو اس امید کی طرف اشارہ کرواتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح ہے, جو زندہ امید ہے, جس کے لیے لکھا گیا ہے کہ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا, اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. آج یہ دنیا عزیزوں, بہت ساری دنیا, بلکہ تمام دنیا 99% آپ کہہ سکتے ہیں, وہ امید کو ڈھونڈ رہی ہے, اور انہوں نے اپنی امید کسی انسان پر ڈالی ہوئی ہے, کسی اور چیز پر ڈالی ہوئی ہے, لیکن اندر ہی اندر سے وہ جانتے ہیں کہ یہ سب چیز تباہ ہو جائے گی, اس کے بعد کیا ہمارا ہونا ہے. تو ہم وہ وسیلہ بنتے ہیں کہ ہم انہیں اس ابدی زندہ امید کی طرف اشارہ کر کے بتائیں کہ یہ وہ امید ہے, یعنی یسوع مسیح. ہاللیلویا. ابھی میں چاہوں گا کہ آپ میرے پیچھے بولیں, کیوں خداوند یسوع مسیح ہمیں نمک کہتے ہیں. سب سے پہلے نمک قیمتی تھا. بولیں نمک قیمتی تھا. نمک محفوظ رکھتا ہے. نمک عہد باندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمک تباہ کرتا ہے. نمک ذائقہ دیتا ہے. اب اس کے بعد خداوند یسوع مسیح بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. کہتے ہیں اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اسے کس چیز سے مزیدار کرو گے. اور یہ بات سچ بھی ہے. سوچیں آپ مارکیٹ جاتے ہیں اور مارکیٹ میں 20-30 درہم کا جتنے کا بھی نمک آتا ہے آپ لے کے آتے ہیں, کھانا بناتے ہیں, کھانے بیٹھتے ہیں, جیسے ہی آپ پہلی بائٹ لیتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے یار نمک ہی نہیں ہے. پھر آپ جاتے ہیں کچن میں اٹھ کے اور نمک ڈالتے ہیں, اوپر سے نمک ڈالتے ہیں, پھر بھی آپ کو کوئی سواد نہیں آ رہا, ٹیسٹ نہیں آ رہا, نمکینی نہیں ہے. ایسے نمک آپ کیا کریں گے بتائیں؟ پھینک دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایسے نمک کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے عزیزوں, ہم اس دنیا کے نمک ہیں, لیکن اگر ہمارے اندر نمکینی نہیں تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں. اور کلام پاک میں سے ہم جانیں گے کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو ایک ایماندار کے اندر نمکینی کو ظاہر کرتی ہے. سب سے پہلے ہے پاک روح. میرے پیچھے بولیں پاک روح. کلام میں لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. عزیزوں, پاک روح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. پاک روح نہیں تھا, اس لیے یسوع نے اپنے شاگردوں کو بولا کہ تم یہاں پہ ٹھہرے رہنا, جب تمہیں قوت کا لباس ملے گا تب تم جا کے انجیل کی منادی کر پاؤ گے. کلام, پاک روح کے بغیر عزیزوں میں کلام نہیں دے سکتا. پاک روح کے بغیر آپ کلام کو سمجھ نہیں سکتے. پاک روح کے بغیر ہم یسوع کی پرستش نہیں کر سکتے. پاک روح کے بغیر ہم دعا نہیں مانگ سکتے. پاک روح نہیں تو ہم بے وقوف ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ میں بے وقوف کیوں کہہ رہا ہوں. جب میں اس لفظ پر غور کر رہا تھا, جاتا رہے, جب یسوع کہتے ہیں نا کہ نمک کا مزہ جاتا رہے, جب میں جاتا رہے کا یونانی مطلب دیکھ رہا تھا تو ایک تو اس کا مطلب نکلتا ہے کہ سواد نہ ہونا, لیکن جب میں نے اس کا دوسرا مطلب دیکھا میں حیران ہو گیا, کیونکہ دوسرا مطلب ہے بے وقوف بننا یا بے وقوف بنانا. اور یہ بات سچ ہے. پاک روح نہیں ہماری زندگی میں تو ہم بے وقوف خود بھی بنتے ہیں اور بے وقوف بناتے بھی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی میں مثال آپ کو دوں گا 10 کنواریوں کی. 10 کنواریوں میں سے کتنی کنواریوں کا ایمان یسوع مسیح کے اوپر تھا؟ نہیں, 10 کی 10 کے تھا. 10 کنواریاں عزیزوں یسوع کو, کلیسیا کو ظاہر کرتی ہیں, وہ یسوع کے انتظار میں تھے. 10 کی 10 کنواریوں کا ایمان یسوع پر تھا. 10 کی 10 کنواریاں سو بھی جاتی ہیں, لیکن وہ کون سی بات ہے جو ان 10 کو تقسیم کرتی ہیں؟ کیا یہ لکھا ہے کہ 5 موٹی کنواریاں اور 5 پتلی کنواریاں, یا 5 خوبصورت کنواریاں یا 5 بدصورت کنواریاں؟ کیا یہ لکھا ہے؟ لکھا ہے 5 عقل مند کنواریاں اور 5 بے وقوف کنواریاں. کیوں؟ کیونکہ عقل مندوں نے اپنے ساتھ تیل لیا ہوتا, اور تیل کلام کے اندر پاک روح کو ظاہر کرتا ہے, اس لیے وہ عقل مند ہے. جو بے وقوف ہے انہوں نے اپنے ساتھ تیل نہیں لیا ہوا تھا, اس لیے وہ بے وقوف ہے. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا. نکالے میرے ساتھ اعمال کی کتاب, اس کا 8واں باب. اعمال کی کتاب 8واں باب, اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کو 9ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں. اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا, اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں. اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں. وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا. لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا, تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے.
और शमौन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहा किया। एक मिनट, क्या लिखा है? शमौन क्या करता था? जादूगरी करता था। अब जब फिलिप्पस शहर में आए, फिलिप्पस खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, जब वो शहर के अंदर आए तो लिखा है कि लोगों ने फिलिप्पस की बातों का यकीन किया और क्या किया? बपतिस्मा लिया। और शमौन ने भी यकीन किया और बपतिस्मा लिया। अब मेरा सवाल आपसे यह कि क्या शमौन ने यकीन किया? बताएं, क्या शमौन ने यकीन किया? जोर से बोलें, क्या किया? क्या उसने बपतिस्मा लिया? ठीक है, तो उसने यकीन किया है, उसने बपतिस्मा भी ली है। लेकिन अब 18वीं आयत को पढ़ें। जब शमौन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूह कुदस दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूह कुदस पाए। एक मिनट, क्या ये वही शख्स नहीं है जो यीशु की इंजील पर ईमान लाया था? क्या ये वो बात नहीं है? क्या ये वही शख्स नहीं है जिसने बपतिस्मा लिया था? तो वे ऐसी बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाक रूह नहीं है। आपका ईमान यीशु पर हो सकता है, आपने शायद बपतिस्मा भी ले लिया हो, लेकिन अगर आपके साथ पाक रूह नहीं है, पाक रूह के साथ रिफाकत नहीं है अजीजों, तब आप भी ऐसे जैसे शमौन ने बेवकूफों वाली बातें की हैं कि ये पैसे ले लो और मुझे रूह कुदस दे दो। क्योंकि याद रखें, एक ईमानदार जानता है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है। कलाम में लिखे कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप, आसमानी बाप, जब तुम उससे मांगोगे तुम्हें पाक रूह क्यों ना देगा? आज मांगने की जरूरत है, पैसे देने की जरूरत, मांगने की जरूरत है। पैसे देके नहीं आप पाक रूह को हासिल कर सकते। मांगे खुदावंद से उसका पाक रूह और वो जरूर आपको देगा। आमीन। पहली नमकीनी एक ईमानदार में पाक रूह को जाहिर करती है। दूसरी नमकीनी, मसीह की खातिर दुख उठाना और सताए जाना। मसीह की खातिर दुख उठाना और सताए जाना एक ईमानदार के अंदर नमकीनी को जाहिर करती है। और ये मैं बात क्यों कहता हूं? अगर आप मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील, उसका 5वां बाब, और हम उसकी 10वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आंटी इस कलाम को पढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह इससे पहले कि नमक के बारे में बात करते, वो अपने शागिर्दों को दुख उठाने के बारे में बता रहे थे कि कैसे उन्होंने अगर यीशु के पास आना है तो उन्होंने दुख उठाना है, अपनी खुदी का इनकार करना है। और जैसे अभी हमने मरकस में भी पढ़ा था कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट डाल। 10वीं आयत से, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। और आगे लिखा है 13वीं आयत में कि तुम जमीन के नमक हो। यानी इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह ये बात करते कि तुम जमीन के नमक हो, खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब सताए जाते हैं। एक और हवाला निकालें, लूका की इंजील, वहां पे भी खुदावंद यीशु मसीह यही बात करते हैं। लूका की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 33 आयत और 34 आयत, ये दो आयतें हम पढ़ेंगे, 33 और 34 आयत। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से मजेदार किया जाएगा? आमीन। इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह नमक के टॉपिक के ऊपर आते, क्या खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं? कि तुम्हें दुख उठाना जरूरी है। कलाम में लिखा है, अगर आप रसूलों के अमाल को पढ़े, तो जब 12 शागिर्दों को अदालत में घसीटा गया था और पिटवाया गया था, मारा गया था, तो कलाम में लिखा है कि जब 12 शागिर्द अदालत में से बाहर निकल रहे थे तो खुशी के साथ निकल रहे थे कि कम से कम हम इस लायक तो ठहरे कि इस नाम की खातिर दुख उठाएं। आज अफसोस की बात है कि इस दुनिया में एक ऐसी इंजील की मुनादी हो रही है जो ये कहती है कि अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास अच्छी लाइफ है, गुड हेल्थ है, गुड वेल्थ है। झूठ है ये सब। यीशु के लिए यीशु का जलाल जाहिर करना, यीशु की इंजील की मुनादी करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल, सबसे कठिन काम है।
पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए हुए फिरता हूं। यीशु के पीछे चलना अजीजों यानी दुख उठाना है, और ये दुख आपके अंदर की नमकीनी को जाहिर कर रही है। आमीन। और वो दुख ये नहीं है कि कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, शायद वो रिश्तों में प्रॉब्लम हो सकती है, शायद वो आपके जहन में कोई जंग हो सकती है, या कोई शायद आपके बदन में कोई तकलीफ हो सकती है जो आप मसीह की खातिर उठा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह खुद क्या कहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि लोमड़ियों के तो भाट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर ढलने की भी जगह नहीं। मरकज खुदावंद यीशु मसीह को एक दुखी खादिम के तौर पर पेश करते हैं। और अजीजों, एक आपको बात बताना चाहता हूं कि एक सिपाही के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं कि वो अपनी किंगडम के लिए, अपनी बादशाही के लिए अपनी जान तक भी अगर देनी पड़े तो वो भी दे दे। ऐसे ही है। अभी हमने जबूर गाया था, जबूर 9, उसकी एक आयत लिखी हुई थी वहां पे, मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। जबूर 9 के अंदर जो अभी हमने गाया, दाएं यहोवा या रब कायम है तब तेरा, लिखा है कि दुखियारा लई है मकाम यहोवा दा, ओना दे दुख वेले हैं ओना दी पनागा। खुदावन का कलाम अजीजों हमें हमारी हौसला अफजाई करता है, और वो कैसे कि जब हम खुदावन की खातिर दुख उठाते हैं तो मर्द खुदा पौलुस कहते हैं कि ये दुख, ये दर्द जो हम इस वक्त उठा रहे हैं, उस जलाल के सामने, उस खुशी के सामने कुछ भी नहीं जो बहुत जल्द आने वाली है। और अगर आप और आपका खानदान आज यीशु की खातिर दुख उठा रहा है तो खुशी करें, क्योंकि आपका अजर बड़ा है। आमीन। तो दूसरी चीज जो ये नमकीनी एक ईमानदार में जाहिर करती है वो है यीशु की खातिर दुख उठाना। तीसरी और आखिरी चीज जो नमकीनी जाहिर करती है वो है ईमान। कलाम में लिखा है कि और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। मैंने अभी आपसे पूछा था कि क्या आप फीकी दाल खाएंगे, क्या आप फीके पॉपकॉर्न खाएंगे? मैंने अभी आपसे पूछा था, आपने कहा था नहीं। तो फिर आप खुदा को फीका ईमान क्यों देते हैं? अपने ईमान को भी नमकीन रखें चीजों। ये ईमान आपके अंदर नमकीनी को जाहिर करती है। और मरकज की इंजील का 9वां बाब जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह के पास एक शख्स आता है और कहता है कि ऐ उस्ताद, अगर तू मेरे बेटे को ठीक कर सकता है जिसमें गूंगी रूह थी तो इसे ठीक कर दे। यीशु कहता है अगर? यीशु कहता है जो इकाद रखता है, इत्तिकाद रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। लिखा है कि वो आदमी अपने घुटने हुआ और यीशु के आगे चिल्लाकर कहा कि यीशु मैं इत्तिकाद रखता हूं, मेरी बेइत्तिकादी का इलाज कर। मुझे आप ये बताएं कि क्या एक दरख्त में से 2 फल निकल सकते हैं, 2 अलग अलग फल निकल सकते हैं? या एक दरिया में से कड़वा और मीठा पानी निकल सकता है? उसी तरीके से अजीजों, जब आप खुदावन से दुआ मांगते हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा, तो खुदावन से ये भी दुआ मांगे कि आए खुदावन मेरी बेइत्तिकादी का इलाज कर, मेरे शक का इलाज कर। क्योंकि कलाम में लिखे कि शक करने वाला ये ना समझे कि उसे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स समुद्र की लहर की मानद है, वो 2 दिला है और अपनी सारी बातों में बेकयाम। ये नमकीनी हमारे अंदर ईमान को भी जाहिर करती है। तो नमकीनी किन किन चीजों को जाहिर करती है? मेरे पीछे बोले पाक रूह, यीशु की खातिर दुख उठाना, ईमान। और आगे खुदा यीशु मसीह जाके कहते हैं कि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। अब ये आग कौन सी है, हम इसको भी जल्दी से देखेंगे। आग जो है अजीजों सबसे पहले जाहिर करती है पाकीज़गी को। कलाम में क्या लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। और पाकीज़गी का मतलब है अलग होना, सेपरेट होना। और जिस तरह से खुदावन की बातें, खुदावन की जात इस जहां की बातों से, इस जहां के अमाल से अलग है, पाक है, उसी तरह से खुदावन हमें बुलाते हैं ताकि हम भी खुदावन की मानद पाक बने। पाक बनने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके जंगलों में रहना शुरू करते हैं और दुनिया से टाटा बाय बाय कर दें। नहीं, पाक बनने का मतलब यह है कि अगर 10 लोग बुरा काम कर रहे हैं तो आप 11वें शख्स ना बने, अलग बने, पाक बने। ये आपकी नमकीनी को आपके अंदर बढ़ाएगी। और दूसरी आग एक ईमानदार की जिंदगी में जो नमकीनी को बढ़ाती है वो है खुदावन की हजूरी। खुदावन की हजूरी जो आग की सूरत में कुर्बानगाह के ऊपर नाजिल होती थी, जो मूसा की जलती झाड़ी में थी। आज भी जो खुदावन की हजूरी वही ईमानदार को सैर करती है। वही हजूरी ईमानदार की रोज की रोटी और इसकी जिंदगी का पानी है। हालेलुया। और जरूरी है अजीजों कि हम इस हजूरी को सिर्फ फ्राइडे या संडे के दिन अपनी जिंदगियों में ना बुलाएं।
फ्राइडे, संडे या सैटरडे को, हर रोज इस हजूरी को अपनी जिंदगी में अपने घर के अंदर बनाएं। मैं ये सोचता हूं कि दाऊद बादशाह को खुदावन की हजूरी से कितनी मोहब्बत थी। वो हर वक्त खुदावन की हजूरी में रहते थे, गो कि वो बादशाह थे। और बादशाह का काम ये नहीं है 9 to 5, बादशाह का काम हर वक्त होता है 24/7। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि ऐ खुदावन राती में जदों सोवा तेरे ख्याल विच होवा। वो खुदावन को कहते हैं कि ऐ खुदावन मैंने तुझे हमेशा अपने सामने रखा है। वो खुदावन को कहते हैं कि ऐ खुदावन मैं जाग उठते साथ ही तुझे अपने साथ पाता हूं। ये हजूरी फ्राइडे के वक्त नहीं या संडे के वक्त नहीं अजीजों, हर रोज हमारे अंदर होनी चाहिए। ये हजूरी की आग होनी चाहिए, तभी ही हमारी नमकीनी बढ़ेगी। आमीन। सो आज हमने अजीजों खुदावन के पाक कलाम में से नमक के बारे में सीखा कि नमक कीमती है, नमक महफूज रखता है, नमक से अहद बांधा जाता है, नमक तबाह करता है, नमक जायका देता है। और अगर नमक की नमकीनी नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। और नमकीनी किन किन चीजों को जाहिर करती है? पाक रूह के साथ फेलोशिप को, यीशु की खातिर दुख उठाने को, ईमान को, और आग पाकीज़गी को, और खुदावंद की हजूरी को। और आखिर में अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कि तारीख बयान करती है कि 2000 साल पहले 12 नमक इस दुनिया में उतरे थे और उन्होंने इंजील के वसीला से दुनिया को ऐसा बदला कि उसका हाल आपके सामने है। इसलिए नहीं क्योंकि वो 12 थे, इसलिए कि उन 12 के अंदर नमकीनी थी। आज सवाल ये नहीं है कि क्या आप जमीन के नमक हैं, नहीं, ये सवाल नहीं है, ये कलाम नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम जमीन के नमक हो। अगर आपने खुदावन को कबूल कर लिया है तो आप जमीन के नमक हो। सवाल ये है कि क्या आपके अंदर नमकीनी है? अपने अंदर अजीजों इतनी नमकीनी रखें कि अगर आप इस दुनिया के एक ही नमक हो तो खुदावंद आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करे, बत्थेरों को आपके वसीला से बचाए, इब्लीस और उसकी बादशाही को आपके वसीला से तबाह करे। आमीन। आए आप सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ को जोड़ें और खुदावंद के हुजूर दुआ मांगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी खुदावंदा, बाब इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, कुल कायनात के खालिक और मालिक, मेरे जिंदा आसमानी खुदावंदा, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन, इस लम्हे, इस मौका के लिए जो आपने एक बार फिर खुदावंदा हमें बख्श दी है। आपका शुक्र अदा करता हूँ बाप, आपका शुक्र अदा करता हूँ कि हमने आज आपकी मीठी आवाज को सुना है। खुदावंदा दुआ मांगता हूँ कि ना कि सिर्फ हम इसे एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें, बल्कि इस पर अमल करें। खुदावंदा आप हमारे ईमान को बढ़ाओ, आप हम नमकों में हमारी नमकीनी को बढ़ाओ खुदावंदा, ताकि हम आपको पसंद आए खुदावंदा। और जितनी भी बातें आज खुदावंदा सीखी गई हैं, सिखाई गई हैं खुदावंदा, उसकी वसीला से आप हमें बरकत बख्शना। और दुआ मांगता हूँ खुदावंदा के कलाम की ये बरकत इब्लीस किसी भी तौर से हमसे ना छीनने पाए खुदावंदा, बल्कि हम इस कलाम पर अमल करने के वसीला से आपके कद्दूस नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। यीशु के नाम में दुआ मांगता और पा लेता हूं, आमीन। मेरा ईमान है कि आप सब ने आज के इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है। मैंने पर्सनली बरकत पाई है। प्रेज़ गॉड। मैं बेशक इसका उस्ताद हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक बात का कायल हूँ कि जब भी कभी कोई इस जगह पर खड़ा होता है, मुझे खुदा ने गुज़श्ता कुछ सालों में ये बात सिखाई कि आपने उसको यूं नहीं सुनना कि वो क्या कह रहा है या आप उसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। आपने ये सुनना कि आपके लिए क्या बात है, तब आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। और आज एक ज़बरदस्त पॉइंट जो मैंने सीखा, जो इससे पहले मैं हालांकि बाइबल पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, इतना खूबसूरत पॉइंट जो मैंने देखा कि जिसका यर्मिया ने जिक्र किया कि वो शमाउल यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाया, यकीन किया, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन रूह कुदूस के साथ नहीं है। हाँ, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जो मैंने आज सीखा। तो खुदा बेटा यर्मिया को बड़ी बरकत देगा। फिर प्लीज याद रखें, जब हम खुदा के कलाम को दयानतदारी के साथ सीखते और दयानतदारी से बयान करने की जुस्तजू रखते हैं, तो फिर खुदा का पाक रूह हमारे में से बात करता है। हालेलुया।